سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کو مضبوط اور ترقی یافتہ بنانے میں نوجوانوں کے کلیدی رول کو کیا اجاگر۔ نئی دلی میں وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ 2026 شروع۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے جموں و کشمیر میں عملائے جا رہے نیشنل آیوش مشن کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ اور ہندی کا عالمی دن آج، ہندی زبان کو فروغ دینے کی اہمیت اجاگر۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے نوجوان ملک کو مضبوط اور ترقی یافتہ بنانے میں کلیدی رول ادا کر رہے ہیں۔ آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ وہ وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ میں ملک کے نوجوانوں کے ساتھ استفسار کرنے کے متمنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ملک کی خوشحالی اور ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم نئی دلی میں سوامی وویکانندا کے جنم دن کے موقع پر 12 جنوری کو وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ 2026 کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے۔ دریاستہ امور نوجوان اور کھیل کود کے مرکزی وزیر منسکھ منڈاویہ نے نئی دلی میں وکست بھارت ینگ لیڈرز ڈائیلاگ 2026 کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے قوم کی تعمیر میں نوجوانوں کے بے مثال رول کو اجاگر کیا۔ ایسے ہمارے ٹیلنٹڈ یواؤں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کی لیڈرشپ کے سنسکار کو نرچر کرنا اور اس کو لیڈر بنانا۔ دوستو، وکست بھارت ینگ لیڈر ڈائیلاگ یہ دیش کے ینگ لیڈر تیار کرنے کی پروسیس ہے۔ دوستو، یہ پروسیس کا آپ حصہ بنے ہیں، اس لیے میں آپ کو ابھینندن دیتا ہوں۔ اس موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اندر فیصلہ سازی کی صلاحیتوں کو فروغ دیں تاکہ وہ بھارت کا مستقبل سنوارنے کے لیے لیڈر کی حیثیت سے ابھر کر سامنے آئیں۔ اس میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 53 نوجوانوں کا ایک دستہ بھی شرکت کر رہا ہے۔ ینگ لیڈرز ڈائیلاگ میں مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے کئی نوجوانوں نے آکاشوانی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا یوں اظہار کیا۔ This is Swayam Pragya, Odisha سے۔ It was really amazing کیونکہ ہم اپنے آئیڈیاز منسٹری کو سامنے ڈائریکٹلی رکھ پائے۔ ہم اپنے آئیڈیاز سے جو وکست بھارت گڑنے کا سپنا رکھے ہیں، جو کرتویہ ہمارا، وہ ساکار کرنے کا آشا ہے، آج ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو ملی۔ This is Pratyusha. The vision is not just to build a Viksit Bharat but to build India as the cultural superpower by 2047 because soft power, strong Bharat۔ میرا نام سوریہ ونشی ٹھاکر ہے اور ضلع دھار سے۔ مجھے کافی گرو محسوس ہو رہا ہے اس کے یہاں پارٹیسپیٹ کرنے میں، اور ایکسپیرینس بھی کافی اچھا رہا ہے۔ My name is Garima Jahan. My name is Vibha. And we are from Uttarakhand. ہم نے 3 آئیڈیاز پرپوز کیے ہیں where we are taking the young innovation hubs for every district which will be monitored by the DMs and SDMs. We are also working for self-help groups and we are working for the IITians to stay in the country and innovate for the country so that the brain drain does not happen in the country. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے جو Gen Z Alpha ہے ہم سے انسپائر ہوں اور اگلے سال وکست بھارت میں آئیں۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو نے آج ادھمپور ضلع کے پنچاری تحصیل کا دورہ کر کے وہاں ایک تقریب کے دوران چھٹے اسکوئی انڈیا کراٹے چیمپئن شپ 2025 جیتنے والے کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی۔ بعد میں وزیر موصوفہ نے علاقے کے عوامی نمائندوں کے ساتھ بات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے آج جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جموں و کشمیر میں نیشنل آیوش مشن کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہیں بتایا گیا کہ جموں و کشمیر میں سبھی 523 آیوشمان آروگیہ مندر کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو صحت سے متعلق معیاری خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ اور انہیں مختلف اضلاع میں انٹیگریٹڈ آیوش اسپتالوں پر ہو رہے کام کی پیش رفت کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ آج ہندی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہر سال ہندی زبان کو عالمی سطح پر فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ آج ہی کے دن 1975 میں ناگپور میں پہلی ورلڈ ہندی کانفرنس بھی منعقد ہوئی تھی۔ اس تعلق سے وزارت خارجہ کی طرف سے نئی دلی میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران خارجی امور کے مرکزی وزیر مملکت کیرتی وردھن سنگھ نے ثقافتوں کو زندہ رکھنے میں ہندی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ ہندی ڈے کے سلسلے میں جموں و کشمیر میں بھی متعدد تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہندی ڈے کی اہمیت کے بارے میں ہندی زبان کے ماہر اور آکاشوانی سری نگر کے سینئر پروگرام ایگزیکٹو ڈاکٹر ستیش ومل نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔ آج بین الاقوامی ہندی دیوس منایا جاتا ہے۔ ہندی ہمارے ملک کی قومی زبان ہے۔ ہندوستان میں یہ رابطے کی زبان ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی زبان ہے۔ ہندوستانی آئین نے اسے قومی زبان کا درجہ دیا، لیکن آج کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں یہ ایک بین الاقوامی زبان کے طور پہ ابھر رہی ہے۔ ہندی آج دنیا کی 200 سے زیادہ یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں
हिंदी कंप्यूटराइज्ड नॉलेज सिस्टम के तौर पर एक बहुत मजबूत वसीला बन करके उभर रही है। आज जब हम आलमी हिंदी दिवस मना रहे हैं तो हमें भी हिंदी के साथ जुड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को तकवीयत देने में अपना रोल अदा करना होगा। सियाहती सेक्टर को जम्मू और कश्मीर के इक़्तिसादी मंजरनामे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। महकमा सियाहत ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को रागिब करने के लिए वसी पैमाने की तशहीरी मुहिम चलाने के साथ साथ जगह जगह पर रोड शोज़ का भी इनेकाद कर रहा है। इस ताल्लुक से महकमा सियाहत कश्मीर के डायरेक्टर सईद कमर सजाद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आजकल का ज़माना जो है इसमें जो हमारे बेसिक जिसे आप साधन कहेंगे फॉर कम्युनिकेशन, ट्विटर हैंडल है, उसके अलावा जो सोशल मीडिया जो हमारे हैंडल्स है दे आर नाउ एक्टिव, एंड उसके अलावा हम जो है अपनी एक पब्लिसिटी वेबसाइट बनाने वाले हैं। मुझे यकीन है कि उसका इब्तिदा किया जाएगा। हमारी आउटरीच जो है रोड शोज होते हैं, बैरूनी मुल्क जाते हैं, उनमें हम स्टेक होल्डर्स को भी साथ लेते हैं, उसे हाथ मिला के आगे बढ़ते हैं। इधर इन दिनों काफी तादाद में सयाह वादी का रुख करके यहाँ के सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खासतौर से गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में सयाहों की भीड़ देखने को मिल रही है। कई सयाहों ने अपने अपने तजुर्बात का यूं इजहार किया। जहाँ पे भी हम लोग गए हमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस महसूस किया। लाइफ में ऐसी चीजें हमने पहली बार देखी, और हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ के लोकल लोगों से जो भी हम चीजें पूछ रहे हैं तो हम ऐसे कभी मजाक में ऐसे बोल देते हैं नहीं इस चीज का कॉस्ट ज्यादा है, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं हम लोगों के कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय करो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हमारे भाई बहन और सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं टूरिस्ट लोगों को। मैं अभिमन्यु मिश्रा, मैं दिल्ली के पास छोटे से शहर शामली से यहाँ आया हूँ। कश्मीर आओ तो यहाँ के नवाजी है वो अलग ही टाइप के है, सब इतना मीठा बोलते हैं, इतने सुशील और मीठे, हॉस्पिटैलिटी जो कहते हैं वो इन्हीं लोग के लिए वर्ड बनाया गया। जम्मू और कश्मीर के एक मारूफ गुलकार मरहूम अब्दुर्रशीद फराश को उनकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में खराज अकीदत अदा करने के लिए आज टैगोर हॉल श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज और नेशनल सोसाइटी फॉर ह्यूमन वेलफेयर के इश्तराक से मौसीकी पर मबनी खराज पेश किया गया। तकरीब के दौरान उभरते गुलकारों ने मौसीकी के जरिए मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब पर एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम, मारूफ शायर और अदाकार बशीर दादा, आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल आखून और साबिक प्रोग्राम सरबराह सैयद हुमायूं कैसर के अलावा मारूफ गुलकार, ब्रॉडकास्टर और आर्ट और सकाफत से जुड़ी कई दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। तकरीब के बाद कई शख्सियात ने अब्दुर्रशीद फराश को अलग अलग अंदाज से खराज अकीदत पेश किया। ये हैं उनकी दख्तर अनिका फराश के तासुरात। बेहद खुशी की ये बात है कि जितने भी आज परफॉर्मर्स थे वो सब यंग जनरेशन थी, और यंग जनरेशन का परफॉर्म करने का एक सबसे बड़ी खूब बात ये होती है कि वही जनरेशन जो है आने वाली तमाम नस्लों तक हमारी जो लेगेसी है, हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, उसको लेके जाएंगे। जितने भी आज परफॉर्मर्स थे वो वॉलंटरली खुद आए थे कि हमें फराज साहब को ट्रिब्यूट खराज पेश करना है, तो ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, वो सब साथ लेके जा रहे हैं जिनके दिल में उनकी मोहब्बत है। आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल बशीर आरिफ के अल्फाज। जो गाने उन्होंने गाए हैं वो आज भी फराज साहब के गाने बहुत ही दिल को छू लेते हैं। फंक्शन उनकी याद में हुआ, ये बहुत ही खुशाइंद बात है कि हम अपने फनकारों को हमेशा याद करते रहें। वो म्यूजिशियंस हों या गुलकार हों, सब ने अपनी अपनी तरफ से बहुत ही प्यारी कोशिश नहीं, कामयाब कोशिश की। मारूफ गुलकार असद अंजुम ने इन अल्फाज में मरहूम को याद किया। मुद्दा मकसद यही था कि अब्दुर्रशीद फराश ने जो कश्मीरी कल्चर की खदमत की है अपनी गायकी के थ्रू, हम वो
नए पोत तक ले जाए. That means promote and promotion. प्रोग्राम की खास बात ये थी कि हमने विदिन 25 जो है नए हमारे उभरते गुलकार हमने उन्हें लाया था स्टेज पर. ये हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी में कायम एजुकेशनल मल्टी मीडिया रिसर्च सेंटर के प्रोड्यूसर डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला के अल्फाज. ये एक अहम पेशरफ्त है ऐसे फनकारों को, गुलकारों को याद करने के लिए और उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए ये एक बहुत ही खुशाइंद कोशिश है और ऐसी कोशिशें जारी रहनी चाहिए. इससे एक तो हम उन फनकारों को याद करते हैं और इसके अलावा हम जो नए उभरते फनकार हैं, गुलकार हैं जो मौसीकी से दिलचस्पी रखते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं ताकि वो भी अपने फ़न का मुजाहरा कर सकें. जिन फनकारों ने तकरीब में मौसीकी के जरिए अपना खिराज अकीदत पेश किया उनमें आकिब असद, आबिद अली, बिलाल अहमद जान, मीर दाऊद, शकील अहमद मीर, मोहसिन दिलशाद, नज़ीर अहमद वानी और इकबाल हुसैन शामिल हैं. निजामत के फ़राइज़ मारूफ ब्रॉडकास्टर रशीद निज़ामी ने अंजाम दिए. ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं. खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं. जिला इंतजामिया बडगाम ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर और महकमा इतलात के इश्तराक से जिले के मीडिया अफराद के लिए आज एक मीडिया वर्कशॉप वार्तालाप का इनेकाद किया. डिप्टी कमिश्नर बडगाम बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट की सदारत में मुनक़िदा इस वर्कशॉप के दौरान सहाफ़ियों को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 के मुख्तलिफ पहलुओं से रोशनास कराया गया. तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि मीडिया पॉलिसियों के इस्तिलाहात के ताल्लुक से सूदमंद जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने में कलीदी रोल अदा करता है. प्रेजेंट करना पिक्चर को लोगों के सामने, ना कि इस पे टिप्पणी करना. आपको यू डोंट टेक स्टैंड्स, आपको सारा कुछ लेना है. लेट पीपल डिसाइड एंड पीपल विल रिस्पॉन्ड, दे विल डिसाइड. तकरीब पर PIB श्रीनगर के डायरेक्टर काजी सलमान, चीफ प्लानिंग ऑफिसर बडगाम जावेद अहमद नजार और कई दीगर अफराद भी मौजूद थे. बाद में हमारे बडगाम के नुमाइंदे शौकत शाह के साथ बात करते हुए PIB श्रीनगर के डायरेक्टर काजी सलमान ने कहा, एम्प्लॉयमेंट स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 125 दिन जो है गारंटीड है. तो इस पे बात करने के लिए हमने जो लोकल बडगाम का मीडिया है ताकि वो स्कीम के बारे में जो है लोगों तक पहुंचाए. जो हमारा वार्तालाप इसका मकसद होता है कि हम जो लोकल जर्नलिस्ट को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनसे मिलाएं, उनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करवाएं. खबर जी राम जी स्कीम से मुतालिक. हाल ही में मुतारिफ किए गए कानून विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण का अवामी सतह पर वसी खैर मकदम किया जा रहा है. रियासी से ताल्लुक रखने वाले मोहनलाल बाली ने इस ज़िम्न में अपने तासुरात का यूं इजहार किया. जो MG नरेगा स्कीम थी उसका नाम चेंज करके जी राम जी जो बिल पास किया है, पहले जो हमें 100 दिन का रोजगार मिलता था आज वो बढ़ा के 125 दिन का रोजगार जो लोगों को मिलेगा इस स्कीम से. बढ़ चढ़ कर लोग अपना काम करें. ये हैं राजौरी से ताल्लुक रखने वाले कौशल शर्मा के तासुरात. ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि पहले जो रोजगार था वो 100 दिन था, अब 125 दिन रोजगार हो गया है. ये पहले जो हमारी MG नरेगा थी उससे कई बेहतर हुई है. इसमें जो संशोधन किया है हमारी केंद्रीय सरकार ने और जो ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ेगी तो जितना काम 15 दिन में होगा उसकी पेमेंट होगी. केंद्रीय जो हमारी सरकार है हम उसका अभिनंदन करते हैं. देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट को वजीर आजम की गति शक्ति पहल से जोड़ा गया है ताकि इसे मजीद मौसर बनाया जा सके. बहुत बेहतर ढंग से विकसित भारत जी राम जी योजना में संरक्षित किया गया है. 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी, बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को मजबूत कर दिया. अब विलंबित मजदूरी के भुगतान पर दंड का प्रावधान, अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा. विकसित भारत के लिए विकसित गांव और इसके लिए धनराशि बढ़ाई गई. इसी साल जो प्रस्तावित है, जो नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है, 1,51,282 करोड़ रुपया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने इंतजामिया से अपील की है कि वो शब महराज की तकरीब के मौके पर वादी के तमाम ज़ियारतगाहों और खानकाहों में ज़ायरीन के लिए हर तरह की सहूलियात बहाम रखें. दरियासना पार्टी के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर त्राल हल्के के कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा जमहूरियत और सेक्युलर अक़दार की पासदारी करती आ रही है.
بی جے پی جموں و کشمیر کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ست شرما نے پارٹی کے دیگر لیڈروں کے ہمراہ آج جموں میں بی جے پی کی طرف سے تیار کیا گیا سال 2026 کا کیلنڈر جاری کیا. ست شرما نے اس موقع پر کہا کہ کیلنڈر میں اہم قومی دنوں اور شخصیات کے رول کی عکاسی کی گئی ہے. بی جے پی جموں و کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے آج سری نگر میں ایس ٹی مورچہ اور مائنارٹی مورچہ کے زعماؤں نیز ضلع صدور کے ساتھ الگ الگ میٹنگوں کے دوران تنظیمی امور کا جائزہ لیا. اس موقع پر سیاسی اور سماجی سطح پر درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے سے متعلق پہلوؤں پر بھی بات چیت کی گئی. میٹنگوں میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری انور خان اور دیگر لیڈر بھی موجود تھے. جموں و کشمیر بی جے پی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر پردیپ مہوترا نے آج پارٹی کے دیگر لیڈروں کی موجودگی میں دا لاسٹ ڈوز نامی فلم کے بینر کو جاری کیا. اس موقع پر انہوں نے سماج پر منشیات کے برے اثرات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ بدعت قوموں کے سماجی و اقتصادی تانے بانے کو برباد کر دیتا ہے. اینٹی کرپشن بیورو جموں و کشمیر نے رکھستھو بڈگام حلقے کے پٹواری ریاض احمد خان کو 10,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے. الہی باغ سری نگر سے تعلق رکھنے والے شاہد ہلال نے دیو میں جاری کھیلو انڈیا بیچ گیمز 2026 کے دوسرے شمارے میں پینچیکسلٹ کی 60-65 کلو گرام کیٹیگری میں سونے کا تمغہ جیت لیا ہے. شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز صورہ کے ڈائریکٹر محمد اشرف گنائی اور سکمز کی فیکلٹی نے پروفیسر ڈاکٹر فرحت حمید کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے. جنتا دل یونائٹڈ جموں و کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے پارٹی کے اسٹیٹ سیکرٹری مدثر رحمان کو پارٹی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں جنتا دل یونائٹڈ کی بنیادی ممبرشپ سے فوری طور خارج کر دیا ہے. موسم محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں و کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:35 اور غروب آفتاب شام 5:41 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے. خبروں کا اگلا بلیٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری زبان میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.